देखो नवजोत सिंह सिद्धू के बारे हुण पंजाब के सारे लोग जान गए आ जिन्होंने कोई शक शुबे भुलेखे सी वो भी निकल गए। पहला बड़ी पूछ चुकते सी वो लोग कुछ, लेकिन हुण पता लग गया भी वो अनफिट बंदा। सो वो हुण ड्रामेबाज आ, ढोंग जिहा करदा है, हुण उसदा ढोंग चलना नहीं। राजकुमार वेरका जी दियां तुसीं पुराणियां स्टेटमेंट जां बाइट्स कढ के देख लो। उस वेले कहंदे सी भी कोई घपला होया ही नहीं। उस वेले तां सरदार चरणजीत सिंह चन्नी अज दे मुख मंत्री भी नहीं बोलते सी, एक भी स्टेटमेंट उन्होंने इस घपले संबंधी नहीं है। सो गल ये आ बई शेड्यूल कास्ट कांग्रेस च बैठा कोई MLA नहीं उदों बोलिया साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ, क्योंकि साधु सिंह धर्मसोत नूं वड्डे घर दा आशीर्वाद सी। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू ते बुलारे पवन कुमार टीनू वालों जिहड़ा कि जलंधर के सर्किट हाउस विखे जिहड़ा कि प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई मीडिया कर्मियों के नाल जिहड़ी है उन्हां वालों गलबात की गई है। सो असीं उस बारे पहला जानते हैं सर, जिहड़ा कि अज जिहड़ी तुसीं जलंधर विखे जिहड़ी अज प्रैस कॉन्फ्रेंस की है उस बारे तुहाडा की कहना? देखो अज पंजाब दे वैलफेयर मिनिस्टर श्री राजकुमार वेरका जी ने अज एक हुक्म जारी किए हैं कि वैलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरैक्टर ते कुछ सुपरडेंट बाबूआं नूं चार्जशीट किया डिपार्टमेंट। तो मैं ये गल इस करके कह रहा, ये एक सिर्फ गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़न वाली कार्रवाई है, सिर्फ दिखावा है। 14 महीने पहला किरपा शंकर सरोज जी जिहड़े प्रिंसीपल चीफ सैकटरी सी वैलफेयर महकमे दे, उन्होंने एक जांच रिपोर्ट सौंपी सी जिहदे विच कुछ उच्च अधिकारी ते सीधा जिहदे तार जिहड़े आ वो साधु सिंह धर्मसोत उस वेले दे वैलफेयर मंत्री नाल जोड़दे सी। ते यही अधिकारी जिन्हों चार्जशीट किया गया वेरका साहब वालों 14 महीने पहला ही किरपा शंकर सरोज जी ने इनू सस्पेंड किया सी ते चार्जशीट किया सी ते जिन्हों अप्रूव नहीं किया सी उस वेले दे मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत ने। सो ये वेरका जी ने हुण सस्पेंशन भी छड्ड दित्ती आ, सिर्फ चार्जशीट किया। साडी डिमांड आ क्योंकि इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के घोटाले दे नाल लगभग 2 लाख गरीब बच्चा पढ़ाई तो हायर एजुकेशन तो वांझा हो गया। कॉलेजेस ते यूनिवर्सिटियां ने उन्होंने रोल नंबर नहीं दिते, उन्होंने कॉलेजेस विचों कढ़ दिता गया। तो साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए तो उन्होंने जेल च बंद करना चाहिए। जे सरकार चाहती आ भी उन्होंने पेरेंट्स के जख्मां ते कोई मल्हम लाउणी आ तो फिर कोई सॉलिड कार्रवाई करन, ये दिखावा ना करन। असल विच कारण ये आ जिहड़ी अज थोड़ी बहुती उन्होंने दिखावा करने लई कार्रवाई की है चार्जशीट की, ये आ भी क्योंकि इलैक्शन आ गया हुण 3 महीने बाद चोणां आ ते कांग्रेस के MLA सरकार नूं कहिंदे आ भी असीं पिंडां 'च जावांगे किद्दां, असीं SC'आं दीयां वोटां किद्दां लवांगे दलितां दीयां, क्योंकि उन्हां दे बच्चों की तो पढ़ाई खोली आपां। सो इस करके लोकां नूं MLAs नूं सिर्फ लोकां दे गुस्से तो बचाउण लई ये चार्जशीट दा ड्रामा जिहड़ा वो रचिया गया, ये कुछ नहीं है, ये दिखावा कार्रवाई आ। अकाली दल ने मुढ़ तो 2018 तो ही स्ट्रगल की, संघर्ष किया, तो साडी ये डिमांड है भी ये उत्ते परचा दर्ज होना चाहिए। सर बार बार जिहड़ा कि तुहाडे वल्लों ये भी कहा जाता है कि जे राजकुमार वेरका जी वाकई ही कुछ करना चाहते हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के घोटालिਆਂ की जिद्दां दी उन्होंने गल की सी कि छेती ही जिहड़े दोषी जिहड़े सलाखां दे अंदर होणगे। उस तो बाद जिहड़ा कि तुहाडे वल्लों बार बार ये कहा गया सब तो पहला जिहड़े ने कि साधु सिंह धर्मसोत उन्होंने दे उत्ते कार्रवाई करन, उन्होंने अंदर करन। उस दे उत्ते राजकुमार वेरका उन्होंने दा यही कहना है कि जिहड़े विरोधी ने वो पहला मैनूं सबूत दे देन, मेरे को सबूत दे देंगे, मैं उस वेले कार्रवाई करदा। तुहाडा इस बाबत की कहना? देखो सब तो वड्डे सबूत किरपा शंकर सरोज जी की जांच रिपोर्ट दे विच जिहदे विच लिखित उन्होंने रिपोर्ट दी है, सबूतां सह दी है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਈਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ PAP ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ? ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਕੋਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਡਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਕਦੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਬਤ ਆਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ। ਸਰਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਅੱਜ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਹਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਲੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਡਾਕੇ, ਚੋਰੀਆਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ 2, 4, 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ NOC ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਜਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ।
ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਖਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਣਗੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ? ਕਿਹਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਥੋੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਫੇਲਰ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਛੋਲੇ ਵਿਕੇ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਵੇ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧਨ, ਨਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ESI ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ 4-4, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹੀ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਚੱਕੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਚਿਰਾਗ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਗਏ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਪੂਛ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅਨਫਿਟ ਬੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆ, ਢੋਂਗ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਢੋਂਗ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਿਆ। ਆਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ IAS ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV, ਜਲੰਧਰ।